చూడండి, టుడే is start with centroid of the triangle and centroid of tetrahedron. కాబట్టి చూడండి, let a is equal to x1 y1 z1 and b of x2 y2 z2, c of x3 y3 z3. Then centroid of triangle ABC is g is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3, comma z1 plus z2 plus z3 divided by 3. ఇది మరి centroid of the triangle ABC is g is equal to 3 పాయింట్స్ ఇస్తాడు. 3 పాయింట్స్ నుంచి మరి centroid of triangle ABC ని కనుక్కోమంటే మరి g is equal to మరి x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3, comma z1 plus z2 plus z3 divided by 3. For example, a is equal to మరి 1 comma minus 3 comma 2, b is equal to 2 comma 4 minus 4 comma minus 1, మరి c equal to 3 comma 2 comma minus 1. Find the centroid of the triangle ABC అన్నాడు. కాబట్టి given a is equal to 1 comma minus 3 comma 2, మరి దాన్ని x1 y1 z1 అనుకుంటాం. b is equal to 2 comma minus 4 comma minus 1, మరి x2 y2 z2. c is equal to 3 comma 2 comma minus 1 is x3 y3 z3. Therefore centroid g is equal to మరి x1 plus x2 plus x3 divided by 3 అన్నాడు. 1 plus 2 plus 3 6 divided by 3, మరి y1 plus y2 plus y3 minus 3 minus 4 plus 2, minus 3 minus 4 is minus 7, minus 7 plus 2 is minus 5 divided by 3. మరి నెక్స్ట్ z1 plus z2 plus z3 2 minus 1 minus 1 అంటే 2 minus 2 is 0, 0 by 3 is 0, మరి is equal to 2 comma minus 5 by 3 comma 0. ఇది మరి centroid of the triangle ABC is g is equal to 2 comma minus 5 by 3 comma 0. ఇది మనకి centroid of the triangle ABC కనుగొనమంటే ఇది. కానీ అందులో ఖచ్చితంగా మనకి 3 పాయింట్స్ ఇస్తాడు. ఆ పాయింట్లు మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ x1 y1 z1, సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ x2 ప్లస్ x2 y2 z2, మరి థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ x3 y3 z3. అది అనుకున్న దాని నుంచి మనం ఫార్ములా అప్లై చేస్తే అది మనకి centroid పాయింట్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ a is equal to x1 y1 z1, b is equal to x2 y2 z2, మరి c is equal to x3 y3 z3, మరి d is equal to x4 y4 z4. Then the centroid of tetrahedron ABCD is, tetra అంటే 4 అని, మరి అందులో ABCD is మరి x1 plus x2 plus x3 plus x4 divided by 4 అని, మరి y1 plus y2 plus y3 plus y4 divided by 4, z1 plus z2 plus z3 plus z4 divided by 4. ఇది మరి centroid of the tetrahedron of ABCD is అంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసి మరి ఈ ఫార్ములా నుంచి మనము కనుగొనవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a is equal to 3 2 5, b is equal to minus 3 8 minus 5, c is equal to minus 3 2 1, d is equal to మరి minus 1 4 minus 3. ఫైండ్ centroid of tetrahedron ABCD అన్నాడు. కాబట్టి గివన్ a is equal to 3 2 5 అంటే ఏమి x1 y1 z1 అని, మరి b equal to minus 3 8 minus 5 దాన్ని x2 y2 z2 అంటాం. మరి c is equal to minus 3 2 1 is x3 y3 z3, మళ్ళీ d is equal to minus 1 4 minus 3, మరి x4 y4 z4. Therefore centroid of the tetrahedron ABCD is ఇది 3 minus 3 minus 1. కాబట్టి ఇది minus 3 plus 3 cancel, minus 1 3 minus 3 minus 3 minus 1 అంటే minus 7 plus 3 అంటే minus 4 divided by 4, 2 plus 8 plus 2 plus 4
కాబట్టి 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 2 16, 16 divided by 4. నెక్స్ట్ Z1 + Z2 + Z3 + Z4 అంటే 5, -5 is 0, మరి 1 -3 is -2 divided by 4. కాబట్టి -4/4, -16/4, -2/4. -1, 4, -1/2. ఇది ప్రాబ్లం. మరి దాని ఫార్ములా బేస్ పైన ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా చెప్పినాం మనం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం A is equal to 1, 1, 1, B is equal to 2, 1, 3. Find coordinates at a point which divides AB in the ratio 1:2, 1:-2. అంటే ఏబి అనే ఒక రియల్ లైన్ పైన మరి డివైడ్ చేస్తే ఆ డివైడ్ వచ్చేసి 1:2 రేషియో, ఇంకొకటి వచ్చేసి 1:-2 రేషియోలో డివైడ్ చేసినప్పుడు మరి వాటి యొక్క పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ పాయింట్ ఏమి అనేది మనం కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఇంటర్నలీ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ గివెన్ A is equal to 1, 1, 1, దాన్ని మనం x1, y1, z1 అంటాం. మరి B is equal to x2, 2, 1, 3, దాన్ని x2, y2, z2 అనుకుంటే ఇక్కడ లెట్ ది పాయింట్ బి సి అనుకుంటే C is equal to mx2 + nx1 divided by m + n, my2 + ny1 divided by m + n, mz2 + nz1 by m + n. అంటే ఇది ఏం ఫార్ములా? ఇంటర్నల్ ఫార్ములా. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి 2 పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని మనము ఈ యొక్క పాయింట్ ఇంటర్నల్ ఫార్ములా ఏమంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. మరి ఇందులో m is equal to రేషియో ఇచ్చినాడు 1:2, మరి m అంటే 1, n అంటే 2. ఇందులో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే C is equal to మరి m into 1 x2 2, 1 into 2 is 2 plus n 2 into x1 is 1 కాబట్టి 2 divided by 3, 2 + 1 3. అదేవిధంగా my2 1 into మరి 1 plus 2 into 1 is 1 plus 2 divided by 3. నెక్స్ట్ మరి mz2, m అంటే 1, z2 is 3, 1 into 3 is 3 plus nz1 2 into 1 2 divided by 3. కాబట్టి 4/3, 3/3 is 1, మరి 5/3. ఇది 1:2 రేషియోలో మరి ఏ విధంగా డివైడ్ చేసినాడంటే ఆ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి 4/3, 1, 5/3. నెక్స్ట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 1:-2 రేషియో 1:-2. కాబట్టి C is equal to మరి ఇదే ఫార్ములాలో మనం అప్లై చేస్తే ఇక్కడ m is equal to 1, n is equal to -2. పాయింట్ అదే, కాబట్టి రేషియోలో మాత్రం చేంజ్ వస్తుంది. కాబట్టి 2 - 2 డివైడెడ్ బై మరి 1 - 2 is -1, మరి my2, m అంటే 1, y2 is మరి 1, 1 into 1 is 1 minus n -2, y1 is 1 కాబట్టి -2 divided by -1, mz2 is 1 into z2 is 3 కాబట్టి 1 into 3 is 3 minus nz1, n into n అంటే -2, z1 is 1 కాబట్టి -2 divided by -1 కాబట్టి is equal to మరి 2 - 2 0, 0, మరి 1 - 2 by -1 is -1, మరి 3 - 2 1, 1 by -1 is 1, -1. కాబట్టి పాయింట్ ఈస్ ఇది అంటే 1:2 రేషియోలో మరి ఇంటర్నలీ ఆ ఏబి రియల్ లైన్ లో మరి ఇంటర్నల్ గా మనం ఏ విధంగా డివైడ్ చేస్తాము ఆ పాయింట్ ఏమి అనేది ఇది ఫార్ములా ఉపయోగించి చేస్తాం మనం. మరి నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్షన్ కొజైన్స్ అంటాం. డైరెక్షన్ కొజైన్స్ మరి డైరెక్షన్స్ ఆన్ దీని మరి 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్ లో మరి డైరెక్షన్ కొజైన్స్ ఎలా మళ్ళీ తీసుకుంటాము అంటే అందులో x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్ అనేది మరి దాని యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ డైరెక్షన్ కొజైన్స్ చూడండి. ఇఫ్ ఏ లైన్ L మేక్స్ యాంగిల్స్ ఆల్ఫా విత్ x యాక్సిస్ and
x axis, beta with y axis, alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. అంటే x యాక్సిస్ పైన యాంగిల్ ఆల్ఫా అని, y యాక్సిస్ పైన యాంగిల్ బీటా అని, z యాక్సిస్ యాంగిల్ వచ్చేసి మనకి గామా అని. దెన్ కాజ్ ఆల్ఫా, కాజ్ బీటా, కాజ్ గామా ఆర్ కాల్డ్ డైరెక్షన్ కొజైన్స్ ఆఫ్ ది లైన్ ఎల్ అని అంటాం. అంది మరి ఇన్ ద ఫిగర్ x axis, y axis, z axis and the real line is L. If a line L makes an angle alpha with x axis and beta with y axis and gamma with z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the line L. Next point is they are represented by small l comma m comma n, or L is equal to cos alpha, మరి small m is equal to cos beta, n is equal to cos gamma. Next third point is if L comma m comma n are directions cosines, then minus L comma minus m comma minus n are also direction cosines of same line. అంటే పాజిటివే కాకుండా నెగిటివ్ కూడా మరి ఆ డైరెక్షన్ cosines సేమ్ లైన్ పైనే ఉంటుంది అంటాడు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈస్ L square plus m square plus n square is equal to 1. మరి L is equal to cos alpha అంటే is cos alpha whole square is cos alpha whole square plus m square is cos beta whole square plus cos gamma n square అంటే cos gamma whole square is equal to 1. That is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. ఇది fourth one. Fifth one is direction cosines of axis. మరి ఓన్లీ x యాక్సిస్ పైన అన్నాడు కాబట్టి cos 0, cos 90, మరి నెక్స్ట్ cos 90 అంటే x యాక్సిస్ పోయినప్పుడు yz ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. మరి 0 ఎక్కడ అవుతుంది? cos 90లో 0 అవుతుంది కాబట్టి cos 0, cos 90 degrees, cos 90 degrees is 1, 0, 0. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ cosines ఆఫ్ y యాక్సిస్, మరి cos 90, cos 0, cos 90, 0, 1, 0 అంటే y యాక్సిస్ పైన తీసుకునేటప్పుడు x యాక్సిస్ z యాక్సిస్ 0 అవుతాయి కాబట్టి దాన్ని వాడు మరి cos 90 వచ్చేసి 0 కాబట్టి cos 90 మరి cos 0, cos 90 is 0, 1, 0. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ cosines ఆఫ్ z యాక్సిస్ is equal to cos 90, cos 0 is equal to 0, 0, 1. మరి z యాక్సిస్ అన్నప్పుడు xy యాక్సిస్ 0 అవుతాయి. ఇది మన యొక్క తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన పాయింట్స్. మరి ఇఫ్ L1, M1, N1, L2, M2, N2 are direction cosines of two lines, the angle between them is cos theta is equal to L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2. ఇది ఫార్ములా ఒకసారి గమనించండి. ఇఫ్ L1, M1, N1, L2, M2, N2 are direction cosines of two lines, the angle between them is cos theta is equal to L1, M1 plus M1, M2, L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2. అర్థమవుతుందా? హలో, అర్థమవుతుంది కదా? ఇవన్నీ హలో, ఇంటర్మీడియట్ బేసిక్స్ ఇవన్నీ చూడండి. ఇందులో పాయింట్ 1 ఇఫ్ దే ఆర్ పర్పెండికులర్, ఇందులో ప్యారలల్ కండిషను, పర్పెండికులర్ కండిషన్ ఉంటుంది. మరి ఇఫ్ దే ఆర్ పర్పెండికులర్ దెన్ L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 is equal to 0. పర్పెండికులర్ అంటే కండిషన్ ఇది అప్లై చేయాలి. L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 equal to 0. Next, second point is if they are parallel, then L1 by L2 is equal to M1 by M2 is equal to N1 by N2. మరి ఇది ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా, పర్పెండికులర్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫార్ములా
మనం ఇది గమనించి రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ హ్యావ్ proportional direction cosines. Proportional direction cosines అంటే చూడండి, if L, M, N be direction cosines of a line, then direction cosines of a line L, then Li bar plus Mj bar plus Nk bar is vector along L. డైరెక్షన్ రేషియోస్ కొసైన్స్ కనుక్కున్నాము. మరి కొసైన్స్ పైన ప్యారలల్ ఎలా, మరి పర్పెండిక్యులర్ ఎలా ఫార్ములా కూడా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోస్ పైన మనము పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. చూడండి, డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆర్ డైరెక్షన్ నంబర్స్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. బట్ లెట్ ఎల్, ఎం, ఎన్ ఆర్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ ఎ లైన్ if there exist three real numbers a, b, c such that L by a is equal to M by b is equal to N by c, or L is to M is to N is equal to a is to b is to c, then a, b, c are called direction ratios of a same ratios of same. ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి మనకి. L is to M is to N is equal to A is to B is to C. ఇది డైరెక్షన్స్ రేషియోస్. మరి ఇందులో సేమ్ లైన్ మీద ఈ యొక్క డైరెక్షన్ రేషియోస్ అనేది తెలుసుకున్నాము. మరి ఇందులో ఒక నోట్ పాయింట్ చూడండి, L by A is equal to M by B is equal to N by C is equal to K అనుకుంటాం. K అనుకుంటే L is equal to AK1 అని, మరి M is equal to BK1 BK అని, N is equal to CK. Since L square plus M square plus N square is equal to 1, మరి implies L అంటే AK whole square plus BK whole square plus CK whole square is equal to 1. దాన్ని A square K square plus B square K square plus C square K square is equal to 1. Implies K square is common, మరి A square plus B square plus C square is equal to 1. K square is equal to 1 by A square plus B square plus C square. మరి K is equal to plus or minus 1 by root of A square plus B square plus C square. మరి implies L is equal to plus or minus A by root of A square plus B square plus C square. M is equal to plus or minus B by root of A square plus B square plus C square. మరి N is equal to plus or minus C by root of A square plus B square plus C square. మరి ఈ విధంగా మనము తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ ఏమైతాయంటే డైరెక్షన్స్ రేషియోస్ అంటాం. డైరెక్షన్ రేషియోస్ అంటేనే మనకి ఫార్ములా ఇది గుర్తు ఉండాలి. మరి ఇప్పుడు ఒకటి చూడండి పాయింట్, నోట్ పాయింట్, ఇఫ్ ఏ, బి, సి ఆర్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఎ లైన్, then its direction cosines are plus or minus a root of a by root of a square plus b square plus c square, comma plus or minus b divided by root of a square plus b square plus c square, comma plus or minus c divided by root of a square plus b square plus c square. ఇది ఫార్ములా అనమాట. ఇవి ఏబిసి అనేవి రేషియోస్ అవుతాయి. అయితే ఆ లైన్ పైన తీసుకున్నప్పుడు మరి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఏమైతుంది అంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ పి ఆఫ్ x1 y1 z1 comma q of x2 comma y2 comma z2 are 2 points, then its direction ratios are x2 minus x1 comma y2 minus y1 comma z2 minus z1, or x1 minus x2 comma y1 minus y2 comma z1 minus z2. ఇది మరి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమి అంటే మరి x2 మైనస్ x1 కమా y2 మైనస్ y1 కమా z2 మైనస్ z1 ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. ఆర్ x1 మైనస్ x2 కమా y1 మైనస్ y2 కమా z1 మైనస్ z2 కమా, ఈ పాయింట్స్లో మరి ఏది రాసినా కూడా అది మనకి సేమ్ వస్తుంది. మరి నెక్స్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇఫ్
alpha line makes angle 60 degrees, 60 degrees, 60 degrees with coordinate axis respectively. Then find its direction cosines and direction ratios. ఇక్కడ ఇట్ ఏ లైన్ మేక్స్ యాంగిల్ ఇచ్చినాడు ఆల్ఫా బీటా గామా అని. మరి దానిపైన వాళ్ళు యాంగిల్స్ వచ్చేసి 60 డిగ్రీస్, 60 డిగ్రీస్, 60 డిగ్రీస్ సేమ్ మరి యాంగిల్ ఇచ్చినాడు. మరి దాని నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అండ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees, comma beta is equal to 60 degrees and gamma is equal to 60 degrees. మరి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మరి కాస్ ఆల్ఫా, కాస్ బీటా, కాస్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 60, కాస్ 60, కాస్ 60. మరి కాస్ 60 ఈజ్ 1/2, కాబట్టి 1/2, 1/2, 1/2. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏమంటే 1/2 డివైడెడ్ బై √3 డివైడెడ్ బై 2, 1/2 divided by √3/2, 1/2 divided by √3/2 is equal to 1/2 into 2/√3, 1/2 into 2/√3, 1/2 into 2/√3 is 1/√3, 1/√3, 1/√3. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ implies 1/2 is to 1/2 is to 1/2 implies 1, 1, 1. ఇది మనకు అనుకునేటువంటి విధానం. మరి అదే విధంగా సెకండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees అండ్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees. మరి డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఫార్ములా కాస్ 60, కాస్ 60, కాస్ 45 అంటే కాస్ 60 ఈజ్ 1/2, 1/2, కాస్ 45 ఈజ్ 1/√2. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ 1 divided by √2 into √2. ఇక్కడ మీకు ఒక ఫార్ములా చూడండి, ఆల్రెడీ మనం చేసినాం. రేషియో అంటేనే డైరెక్షన్ రేషియోస్ అంటే x2 మైనస్ x1, y2 మైనస్ y1, z2 మైనస్ z1. మరి దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కనుక్కున్నాం 1/2, 1/2. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ వచ్చేసి ఫార్ములా a/√a² ప్లస్ b². ఇక్కడ పాయింట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాకి అప్లై చేస్తే ఇక్కడ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఇంప్లైస్ కాస్ 60, కాస్ 60, కాస్ 45 ఈజ్ 1/2, 1/2, 1/√2. మరి 1/2 డివైడెడ్ బై √2 ఈజ్ టు 1/√2 ఇంటూ ఈజ్ టు 1/√2 అంటే అన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే 2/√2, 2/√2, 2/√2. మరి క్యాన్సిల్ అయితే మనకు 1:1:√2 ఈజ్ 1, 1, √2. ఇది డైరెక్షన్ రేషియోస్ అవుతుంది. మరి అదేవిధంగా థర్డ్ వన్, ఇఫ్ ద డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఆఫ్ 2 లైన్స్ ఆర్ 1/2, 1/2, 1/√2 అండ్ 5/13, 12/13, 0, then find angle between them. Theta is angle between మరి cos theta is equal to ఫార్ములా L1 L2 ప్లస్ M1 M2 ప్లస్ N1 N2. ఇది మనకి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటి యొక్క ఫార్ములా యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేది cos theta is equal to L1 L2 ప్లస్ M1 M2 ప్లస్ N1 N2. మరి L1 అంటే 1/2, మరి L2 ఈజ్ 5/13 ప్లస్ L2 ఈజ్ 1/2, మరి సారీ M1 1/2 మరి M2 12/13 ప్లస్
n1 1/√2 into n2 is 0. కాబట్టి cos theta is equal to 5/26 plus 12/26. అంటే 26 అంటే ఇక్కడ మనం 6 కాదు 12/26 is equal to మరి ఎంత అవుతుందంటే 17/26. therefore theta is equal to మళ్ళీ cos inverse of 17/26. ఇది ఈ యొక్క 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి మరి వాటి యొక్క యాంగిల్ కనుక్కోమంటే ఆ విధంగా అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ P of 1, 2, 3, Q of 3, 4, 5 find direction ratios of direction cosines of PQ bar. P is equal to 1, 2, 3, Q is equal to 3, 4, 5. PQ bar అంటే ఇది ఆన్ ది రియల్ లైన్ పైన ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్, Q is ending point. That is PQ bar where let P is equal to 1, 2, 3, Q is equal to 3, 4, 5. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ x2 minus x1, x2 ఏమి 3, x1 is 1 కాబట్టి 3 minus 1 మళ్ళీ 4 minus 2 మరి 5 minus 3 అంటే x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 మరి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 2, 2. మరి దీన్ని మనము డైరెక్షన్ కొసైన్స్ ఫార్ములా తీసుకుంటే రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 12 కాబట్టి √12 అవుతుంది. √12 ఈజ్ 2√3 అవుతుంది. అంతేనా? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ a బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ c స్క్వేర్ అంటే 2 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ కాబట్టి 2/√12 అని సేమ్ అది కూడా అంతే 2/√12 మరి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2/√12 తీసుకుంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ మరి 12 ని 4√3 రూట్ ఆఫ్ 4 into 3 దాన్నే 2√3 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/√3. ఇది డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అంటే మనం డైరెక్షన్ అవ్వాలి. డైరెక్షన్ రేషియోస్ కనుక్కుంటే కొసైన్స్ అనేది మనం ఈజీగా చేయవచ్చు. ఓకే ఇది మరి నెక్స్ట్ ఇఫ్ a1, b1, c1 ఎంత సార్ టైము? a2, b2, c2 are direction ratios of two lines and theta is angle between them, then cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. ఇది మనకి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ లైన్స్ అండ్ థీటా ఈస్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ అంటే మనం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. కాబట్టి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ 2 లైన్స్ అనాలి. ఆ విధంగా ఇస్తే మరి వాటి యొక్క యాంగిల్ బిట్వీన్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 డివైడెడ్ బై రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ప్లస్ c1 స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ప్లస్ c2 స్క్వేర్ ఇస్ ఓకే. దీంట్లో కేస్ 1 దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని మరి పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు మరి అది a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 0 అవుతుంది. మరి దే ఆర్ ప్యారలల్ కేస్ 2 దే ఆర్ ప్యారలల్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ a1 బై a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 బై b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 బై c2. ఇది ప్యారలల్ కండిషన్. కాబట్టి మనము ఏదైనా ఒక యాంగిల్ పైన ఫార్ములా తీసుకున్న తర్వాత మరి ఆ ఫార్ములాలో మరి పర్పెండిక్యులర్ కండిషన్ అంటే ఏమి, ప్యారలల్ కండిషన్ అంటే అవి తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మరి అదేవిధంగా ప్యారలల్ కండిషన్ ఈజ్ a1 బై a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1 బై b2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 బై c2. మరి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ 2 లైన్స్ ఆర్ 1, -1, 0 మరి 1, -2, 1 then find the angle between them.
First of all, direction ratios of two lines 1, -1, 0, మరి 1, -2, 1. దాన్నే మనం A1, B1, C1, A2, B2, C2 అనుకుంటే let theta be the angle between them, then cos theta is equal to A1, A2 అంటే 1 into 1 is 1 plus B1, B2 -1 into -2 is +2. మరి 0 plus 0 into 1 is 0 divided by root of a square plus b square plus c square is అంటే a1 square plus b1 square plus c1 square 1 square minus 1 whole square plus 0 square is root of 1 square plus of minus 2 whole square plus 1 square is equal to మరి 3 divided by root 2 into root 6 is equal to 3 by root 12. Root 12 is మళ్ళీ 3 by 2 root 3. మరి 2 root 3 is root 3 by 2. కాబట్టి cos theta is equal to root 3 by 2. మరి కాట్ యాంగిల్లో మరి root 3 by 2 ఏ యాంగిల్కి వస్తుంది అంటే cos 30. కాబట్టి cos gets cancel. theta is equal to 30 degrees. కాబట్టి ఫైండ్ ది యాంగిల్ ఏమి అంటే theta. కాబట్టి theta is equal to 30 degrees. Next problem. Direction ratios of two lines are 1, -2, 1 and -1, 1, 0. Then find the angle between them. Okay, given 1, 2, -1 is A1, B1, C1 అని మరి -1, 1, 0 is A2, B2, C2. Then angle between them cos theta is equal to మరి A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square into మరి root of A2 square plus B2 square plus C2 square. మరి 1 -1 ఇక్కడ ఏమన్నాడు A1 A2 అన్నాడు. A1 అంటే 1 into -1 is -1 plus B1 B2 -2 plus 1 is -2 plus C1 C2 is 1 into 0 కాబట్టి is 0 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square is 1 square plus -2 whole square plus 1 square మళ్ళీ is equal to root of A2 square plus B2 square plus C2 square is 1 -1 whole square plus 1 square is equal to -3 divided by మరి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 6 √6 మరి √6 into √2 is √12. √12 is ఏం రాయొచ్చు 2 √3 రాయొచ్చు. మరి 3ని ఏం రాయొచ్చు అక్కడ √3 into √3 రాస్తే 3 గెట్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మరి -√3 by 2 cos theta is equal to -√3 by divided by 2. దాన్ని మాడ్యులస్ కూడా తీసుకుంటాం. మరి cos theta is equal to modulus of -√3 by 2 is cos theta is equal to √3 by 2. మరి cos లో √3 by 2 ఏ ఫార్ములాకి మనకు వర్తిస్తుంది అంటే cos of 180 - 30 is మరి theta is equal to 30 degrees. ఇది కూడా మనకి 30 degrees కింద మనకి వస్తుంది. √3 by 2 is cos 30. Next one, if P is equal to 2, -3, 6, Q is equal to 3, -4, 5, then find angle POQ. చూడండి, పిఓకి యాంగిల్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాము అంటే ఇక్కడ పిఓక్యూ దాని యాంగిల్ ఇది. మరి అందులో గివన్ P is equal to 2, -3, 6, Q is equal to 3, -4, 5, origin is 0, 0, 0. We have to find angle between OP bar and OQ bar. మరి OP bar is x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 అంటే 3 - 2 x2 - x1. ఓపి అంటే సేమ్ అదే వస్తుంది అనమాట. ఓ అంటే 0, 0 కాబట్టి 0 - 2 లేక 2 - 0, -3, -0, 6 - 0 అంటే 2, -3, 6. నెక్స్ట్ ఓక్యూ బార్ సేమ్ ఇదే అంతే. 3 - 0, 3, -4, -0 is -4, 5 - 0 is 5. కాబట్టి అది A2, B2, C2. Let theta be the angle between OP bar and
ఓక్యూ బార్. మరి ఓపీ బార్ ఈస్, ఓపీ బార్ అంటే తెలుసు మనకి, ఓక్యూ బార్ తెలుసు. మన ఫార్ములా కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపీ బార్ ఇంటూ ఓక్యూ బార్ డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఓపీ బార్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఓక్యూ బార్. ఫార్ములా ఇది. కాబట్టి మాడ్యులస్ ఆఫ్ మరి సారీ ఓపీ బార్ ఇంటూ ఓక్యూ బార్, కాబట్టి మల్టిప్లై చేసుకుంటే 2 ఇంటూ 3 6, మరి -3 ఇంటూ -4 ఈజ్ +12, మరి 6 ఇంటూ 5 ఈజ్ 30 డివైడెడ్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఓపీ స్క్వేర్, మరి √4 ప్లస్ -3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ 9 ప్లస్ 6 స్క్వేర్ ఈజ్ 36, √3 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ -4 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48 డివైడెడ్ బై మరి 48 అవుతుంది, డివైడెడ్ బై ఇదంతా చేస్తే 49 ఈజ్ 7, మరి ఇది వచ్చేసి 25 ఒక 16 41 50. 50ని ఏం రాయొచ్చు, 25 2 అంటే 5 5√2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి 48 తీసుకుంటే 7 6 48 6 బై 5√2 అంటే 3√2 బై 5 రాస్తాం. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదే రాశాను లేకుంటే 48/35√2. ఇది మనం వచ్చి కనుక్కోవాల్సింది. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48 డివైడెడ్ బై 35√2. నెక్స్ట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, 2, 0, B is equal to 4, 6, 7, C is equal to -3, 1, 2, మరి D is equal to -9, -2, -4, sorry 4 plus 4. Find the angle between AB bar and CD bar. మరి ఫస్ట్ AB బార్ పైన తీసుకుంటే లెట్ A 8, 2, 0, B equal to 4, 6, -7. Direction ratios of AB is equal to x2 minus x1 or x1 minus x2 అని పెట్టచ్చు. 4 minus 8, 6 minus 2, -7, 0 minus 7 పాజిటివ్ అనే రాసుకోవచ్చు. -4, 4, -7. నెక్స్ట్ C is equal to 3, -3, 1, 2, D is equal to -9, -2, 4. Our direction ratios of CD bar -9 plus 3, -2, -1, 4, -2. తీసుకుంటే -6, -3, 2. But let theta be the angle between them AB bar, CD bar. మరి cos theta is equal to AB bar into CD bar divided by modulus of AB bar into modulus of CD bar. మరి అయితే మల్టిప్లై చేసుకుంటే మరి 24, 3 9 -3 -9 అంటే +24, మరి 1 into -2 ఈజ్ ఇక్కడ పాయింట్ అక్కడ పాయింట్స్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ పైన తీసుకోవాలి. 24 - 12 ఇక్కడ తీసుకుంటే చూడండి 6 4 24 -6 -4. నెక్స్ట్ 4 into -3 is -12, -7 into 2 -14 divided by √(-4) whole square plus 4 square plus of -7 whole square into √(-6) whole square plus of -3 whole square plus 2 square is equal to మరి -2 divided by √(16) plus 16 plus 49 √(36) plus 9 plus 4 is equal to modulus of -2 divided by 79. ఈజీ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 into 9 అంట. మరి 49 ఒక 32 ఎంత అవుతుంది? 49 ఒక 32, 4 3 7, 7 1 81, 81 అంటే 9 వస్తుంది. మరి √36 ఒక 4 49 అంటే 7, 7 into 9 కాబట్టి -2 మాడ్యులస్ అయితే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి 2/7 into 9 is 63. కాబట్టి కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/63. ఇది ఫార్ములా. కాబట్టి మనము తీసుకునేటప్పుడు వాడు ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ని ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? డైరెక్షన్ రేషియోస్కి మార్చుకోవాలి. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్లో మార్చుకున్న తర్వాత
దాన్ని యాంగిల్ లేక మార్చగలం. ఇది మనము కాస్ థీటా కనుక్కోవాలి వాల్యూ. ఓకేనా? మన నెక్స్ట్ పాయింట్ నోట్, ఏ కామా బి కామా సి ఆర్ కొలీనియర్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ బిసి బార్. ఇది మరి ఏబిసి ఆర్ కొలీనియర్ మీన్స్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ బిసి బార్. మరి ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. మరి షో దట్ ఏ ఆఫ్ 1, 2, 3, బి ఆఫ్ 4, 0, 4, సి ఆఫ్ -2, 4, 2 ఆర్ కొలీనియర్ అన్నాడు. కాబట్టి కొలీనియర్ అంటే పాయింట్స్ సి 3 పాయింట్స్ ఏ 1, 2, 3, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, 0, 4, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, 4, 2. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి ఏబి అన్నప్పుడు మరి 4 - 1, 0 - 2, మరి 4 - 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, -2, 1. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ బిసి బార్ మరి తీసుకుంటే -2, -4, 4 - 0, మరి 2 - 4 తీసుకుంటే -6, 4, -2 కాబట్టి -3, 2, -1 కాబట్టి దాన్ని 3, -2, 1 మైనస్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మరి ఇవి రెండు ఈక్వల్ వచ్చినాయో లేదో చూసుకోండి. మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మరి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ బిసి బార్. మరి దేర్ఫోర్ ఏబిసి ఆర్ కొలీనియర్. కొలీనియర్ అంటేనే మనకి ఫార్ములా ఏం గుర్తు రావాలి? డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ఏబి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ బిసి బార్ అని. ఒకటి రెండు మనకి ఈజీగా ఈ యొక్క కొలీనియర్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్, A is equal to A1 X1 Y1 Z1, B is equal to X2, Y2, Z2. దీనిపైన చూడండి, ద రేషియో వెన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డివైడ్స్ ఏబి బార్. మరి ఏబి బార్ పైన ఎక్స్ యాక్సిస్ డివైడ్ చేసినప్పుడు ఫార్ములా ఏమంటే -x1:x2 అని. మరి ద రేషియో వెన్ వై యాక్సిస్ డివైడ్స్ ఏబి బార్ ఈస్ -y1:y2. మరి అదేవిధంగా ద రేషియో వెన్ z యాక్సిస్ డివైడ్స్ ఏబి బార్ ఈస్ -z1:z2. మరి ద రేషియో వెన్ xz ప్లేన్ డివైడ్స్ ఏబి బార్ ఈస్ -y1:y2. ఎక్స్ జెడ్ వై లేదు కాబట్టి మరి వై టర్మ్ ఇది రేషియో అవుతుంది. మరి ద రేషియో వెన్ xy ప్లేన్ డివైడ్స్ ఏబి బార్ ఈస్ -z1:z2. మరి ద రేషియో వెన్ వైజెడ్ ప్లేన్ డివైడ్స్, వైజెడ్ అంటే ఎక్స్ తీసుకుంటే మరి -x1:x2. మరి నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్, మరి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు వైజెడ్ ప్లేన్, y axis is perpendicular line to xz plane, మరి z axis is perpendicular line to xy plane. ఇవి పాయింట్ మనం అన్ని గుర్తుంటే మరి వీటిని బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ అంతా మనకు సాలిడ్ జామెట్రీలో మరొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. మరి రేపటి నుంచి మరి ఇక్కడ యొక్క సిలబస్ ఈ సాలిడ్ జామెట్రీలో మనకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ని రేపు డిస్కస్ చేసి నెక్స్ట్ గో టు మరి చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మరి టుడే ఈజ్ స్టాప్ దేర్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే.